السلام علیکم، جابز اینڈ انفو نیٹ ورک میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کمپلیٹ بتائیں گے کہ پاکستان ریلوے میں کون سی جابز کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور آپ نے ان پر کیسے اپلائی کرنا ہے۔ اپلائی کرنے کے لیے آپ کی کوالیفیکیشن اور ایج لمٹ کیا ہونی چاہیے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ ویڈیو کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ پہلے آپ یہ ہمارا چینل جو ہے اسے سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز ہم ڈیلی بیسس پر اسی چینل کے اوپر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں، آپ کو اگر آپ جابز چاہتے ہیں یا آپ اپلائی کرنے کا طریقہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے ان کی افیشیل جو ویب سائٹ ہے وہ بھی اوپن کی ہوئی ہے۔ اب اگر آپ مزید انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں۔ بقایا ہم نے ان کی جو افیشیل ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ بھی اوپن کی ہوئی ہے، جس پہ ہر چیز مینشن ہے کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب سب سے پہلی جو سیٹ ہے وہ ہے پوائنٹس مین کی، اس کا سکیل جو ہے وہ 5 ہے۔ میں ہائی لائٹ کر کے آپ کو یہاں پہ دکھا سکتا ہوں۔ تو اس کی ٹوٹل سیٹس جو ہیں وہ 127 ہیں۔ میٹرک پاس اگر آپ ہیں تو آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں، کم از کم آپ کی سیکنڈ ڈویژن جو ہے ہونی چاہیے۔ اس کے بعد گیٹ مین کی سیٹ ہے، اس کی ٹوٹل 35 سیٹس ہیں اور 2 اس کا سکیل ہے، تو 35 اس کی سیٹس ہیں۔ مڈل پاس اگر آپ ہیں تو آپ اس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو نیچے مزید انہوں نے کوٹا وائز مطلب آپ کے سامنے ایک لسٹ بنا کے لکھی ہوئی ہے۔ اب اوپن میرٹ پہ 60% کوٹا ہے۔ اس کے بعد سن آف ریلوے امپلائی جو 20% ہیں۔ امپلائی جو ہے ریلوے میں آلریڈی ورکنگ جو کر رہے ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں ان کے لیے 20% کوٹا انہوں نے ریزروڈ رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ایکس سروس مین جو پاکستان آرمی سے جو ریٹائرڈ ہیں یا نیوی وغیرہ سے یا پاکستان ایئر فورس سے، اس طرح جو ڈیفنس فورسز سے ریٹائرڈ ہیں، وہ انہیں کہتے ہیں ایکس سروس مین، تو وہ 10% کوٹا ان کے لیے مخصوص ہے۔ اورفن مطلب یتیم کے لیے 5% کوٹا ہے۔ اس کے بعد مائنورٹیز کے لیے یعنی کہ نان مسلمز کے لیے 5% کوٹا اس میں مخصوص ہے۔ اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے کہ ڈسیبل اینڈ وومن آر ناٹ ایلیجیبل فار ابو کیٹیگریز۔ سمپل مطلب یہ ہے کہ جو ڈسیبل ہیں یا جو ومن ہیں، مطلب عورتیں اور ڈسیبل معذور حضرات اس میں اپلائی نہیں کر سکتے، یہ صاف صاف انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد نیچے ایج لمٹ انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ 18 سے 30 سال کے درمیان جس کی ایج ہے وہ اس پہ اپلائی کر سکتا ہے، اور اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 30 جون 2026 ہے، اور آپ نے اس میں ڈاک کے ذریعے اپلائی کرنا ہے، کوئی آن لائن اپلائی اس کا نہیں ہوگا۔ تو دوسرا پوائنٹ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے کہ جو ایکس سروس مین ہیں جو ریٹائرڈ ہیں کسی بھی ڈیفنس فورس سے، اگر وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے 15 سال کی ایج ریلیکسیشن ایڈ کر دی جائے گی۔ مطلب یہ کہ پھر اگر وہ 45 سال کے 45 سال سے نیچے ہیں تو پھر وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ایکس سروس مین، اگر وہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو پھر ڈسچارج جو سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی ساتھ اٹیچ کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ کہ جو مخصوص مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے بھی ایج ریلیکسیشن انہوں نے 3 سال کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے کہ جو کنٹریکٹ پہ جاب کر رہے ہیں امپلائیز، اگر وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے 2 سال کی ایج ریلیکسیشن انہوں نے رکھی ہوئی ہے۔ تو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس ایک اپلیکیشن فارم کے ساتھ اٹیچ کرنے ہیں اور انہیں ایک ڈاک کے ذریعے ایک ایڈریس پر بھجوانا ہے۔ وہ ایڈریس بھی آپ کو انشاءاللہ ہم اسی ویڈیو میں اینڈ پہ بتائیں گے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں the attested copies of the following documents must be attached with the application۔ اپلیکیشن ان کا فارم ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم آپ کو اس کا لنک پرووائڈ کر دیں گے، آپ خود بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو اپلیکیشن فارم کے ساتھ آپ نے نیچے جو انہوں نے ڈاکومنٹس بتائے ہیں ان میں سے جو آپ کا کرائٹیریا آئے گا آپ نے وہ سارے اٹیچ کرنے ہیں اٹیسٹڈ کروا کے، ٹھیک ہے۔ اب ایجوکیشنل سرٹیفکیٹس، اس کے بعد ان کیس میڈل سرٹیفکیٹ اٹ شوڈ بی ویریفائڈ اٹیسٹڈ بائی دا ہیڈ آف اسکول۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے مڈل کی ہوئی ہے، مڈل کی بیس پہ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ اپنے اسکول کے ہیڈ ماسٹر سے اپنا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ اٹیسٹڈ کروائیں گے۔ اگر آپ کے پاس میٹرک اور انٹر وغیرہ موجود ہے تو پھر آپ مڈل نہ بھی اٹیچ کریں، لیکن آپ نے وہ دونوں ڈگریز جو ہیں یا رزلٹ کارڈ ہیں وہ آپ نے 16 اسکیل والے ٹیچر سے یا آفیسر سے اٹیسٹڈ کروا کے ساتھ اٹیچ کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے CNIC اپنا اس کی کاپی ایک ساتھ اٹیچ کرنی ہے اٹیسٹڈ کروا کے۔ اس کے بعد ڈومیسائل یہ بھی اٹیسٹڈ ہونا چاہیے، اس کی فوٹو کاپی یعنی کہ ہونی چاہیے۔ کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی آپ نے ساتھ اٹیچ کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ ایکس سروس مین ہیں تو آپ نے ڈسچارج سرٹیفکیٹ بھی ساتھ اٹیچ کرنا ہے۔ اس کے بعد 3 پاسپورٹ سائز فوٹوگرافس جو ہیں وہ بھی آپ نے ساتھ اٹیچ کرنی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ سن ہیں یعنی کہ سن آف ریلوے امپلائی ہیں تو آپ ریلیشن شپ سرٹیفکیٹ بھی ساتھ اٹیچ کریں گے۔
तो एच पॉइंट पे लिखा हुआ है कि 4 पोस्टल इनवेलप्स विद कंप्लीट एड्रेस एंड एक्टिव मोबाइल नंबर मस्ट बी अटैच्ड। मतलब ये कि अगर आप यानी कि पोस्टल इनवेलप्स जो हैं वो आपने 4 लेने हैं जाके डाकखाने से, 4 इनवेलप्स, ठीक है ना। आपने पोस्टल इनवेलप्स लेने हैं 4, तो आपने वो भी साथ एप्लीकेशन के साथ अटैच करने हैं। तो उनके ऊपर आपने अपना मोबाइल नंबर भी लिखना है और आपने कंप्लीट एड्रेस अपना लिखना है, ठीक है। एड्रेस वगैरह वो आपने लिखना जिस पे आपने भिजवाने हैं, अपना मोबाइल नंबर भी आप लिखेंगे। इन केस ऑफ 2 एप्लीकेशंस फॉर अबव बोथ कैटेगरीज आर अ सेपरेट एनवेलप विल बी यूज्ड एंड इट कैन नॉट बी एंटरटेन्ड इन वन एनवेलप। मतलब ये है कि अगर आप दोनों सीट्स पर अलग अप्लाई करना चाहते हैं, दोनों पर करना चाहते हैं, तो आपको अलग अलग इनवेलप्स जो हैं उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेजने होंगे और अलग अलग इनवेलप्स ही आपने साथ अटैच करने हैं। तो ये जो है इनकी ऐड का दूसरा हिस्सा है, ठीक है ना, दूसरा पेज है। अब इसमें उन्होंने सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का तरीका बताया हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्टल ऑर्डर वर्थ ₹550 बैंक फीस जो है पोस्टल ऑर्डर आपने लेना है, ठीक है ना। तो आपने वो किसके नाम से लेना है, डिविजनल पर्सनल ऑफिसर पाकिस्तान रेलवेज मुल्तान बी अटैच्ड। तो ये जॉब जो है अभी मुल्तान के जितने भी डिवीजन्स के, मुल्तान डिवीजन्स के कितने भी अजला तहसीलें वगैरह हैं उन्हीं में हैं, तो वही अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये उनके नाम से पोस्टल ऑर्डर जो है वो बनवाया हुआ है, बनाना है, ठीक है। और उसके बाद नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड विदाउट पोस्टल ऑर्डर, ठीक है। अब ये आपने पढ़ लिया है। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे क्या है कि पोस्टल ऑर्डर नंबर एंड डेट मस्ट बी मैंशनड इन बायोडाटा या एप्लीकेशन। तो ये लिखा हुआ है इनका एड्रेस जहाँ पे आपने जो है ना अपनी डाक भिजवानी है, उसमें लिखा हुआ है असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर CR सेक्शन डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफिस पाकिस्तान रेलवेज मुल्तान अप टू 30 जून 2026। मतलब ये जो एड्रेस मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया, आपने 30 जून से पहले पहले इस पर अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो डाक के ज़रिए भेजने हैं, तो आपका अप्लाई कंप्लीटेड हो जाएगा। अगर आप इस डेट के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे तो वो एक्सेप्टेड नहीं होंगे। अब ये जो आपके सामने डिवीजन्स लिखी हुई हैं या अजला लिखे हुए हैं या तहसीलें लिखी हुई हैं, इनमें जो भी मतलब इनका डोमिसाइल रखते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मुल्तान है, खानेवाल है, साहिवाल है, उसके बाद बहावलपुर है, रहीम यार खान है, तहसील लियाकतपुर है, मुजफ्फरगढ़ है, कोट अद्दू है, लिया है, बक्खर है, बक्कर के बाद मियाँ वाली है, तहसील पीपला, ठीक है। उसके बाद तौनसा है, डेरा गाजी खान है, राजनपुर है, लोधरा है, बिहाड़ी है, पाक बतन है, बावल नगर है, जंग सरगोदा, तहसील सिलावाली। तो ये सारे जो मतलब इन अजला का डोमिसाइल रखते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई आपने कैसे करना है, आपने ये जो हमने आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन किया हुआ है, या आपने कैसे हासिल करना है, इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप जो है ड्राइव में आ जाएंगे, आपने वहां से ये डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना है। इसे आपने फिल करना है, जिसमें आपने यहाँ पे अप्लाइड फॉर द पोस्ट नेम लिखना है, उसके बाद अपना नेम लिखना है, फिर फादर का नेम लिखना है, उसके बाद पोस्टल ऑर्डर नंबर आपने यहाँ पे लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे लिखनी है, उसके बाद रिलीजन आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे प्रोविंस अपना बताना है और डिस्ट्रिक्ट बतानी है, तहसील बतानी है, फिर आपने CNSC नंबर लिखना है, फिर क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखनी है, उसके बाद प्रेजेंट मेलिंग एड्रेस आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो है ये मजीद है चॉइसन विद फॉलोइंग कोटा ओपन मेरिट। तो अब ये जो कोटा लिखा हुआ है आपने इसके सामने अपना वो कोटा लिख देना है जिस बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब आपने यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट नंबर अपना लिखना है, उसके बाद दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर आपने दूसरे नंबर पे लिखना है, उसके बाद अपने सिग्नेचर आपने यहाँ पे करने हैं, उसके बाद डेट आपने यहाँ पे वो लिखनी है जिसको आप अपने डॉक्यूमेंट जो हैं यहाँ पे डिस्पैच करेंगे, डाक के ज़रिए भिजवाएंगे। तो आपने ये सारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपने वो डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटेस्टेड करके अटैच करवाने हैं, हर चीज़ अटैच करवा के आपने उस एड्रेस पर भिजवा देनी है जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया था। फिर आपका अप्लाई जो है कंप्लीटेड हो जाएगा। तो मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको ईच एंड एवरीथिंग हर पॉइंट से आगाह किया जाए कि आपने कैसे अप्लाई करना है। अगर आपको पूरी वीडियो देखने के बावजूद किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे कि आपको उससे आगाह करें। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप ये चैनल जो है इसे भी सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कर दें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।